दिशा वाल लैके जा रहे हैं। इसका मकसद आ कि बाइबल सानू एक ईसाई होने के नाते की सिखाती है। तो ये जो इस वेले भरमार पिया होया झूठे नबियां का, पखंडियां का, झूठे चमत्कारां का, झूठियां गवाहियां का, ये पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार आओ असी देखते हैं कि इसका इतिहास की है। तो शैतान सानू जिहड़ा आ वो शुरू तो किसे तरीके दे नाल किद्दां सानू गुमराह कर रहा और मसीही होने के नाते सानू की जरूरत आ, किहड़ियां गल्लां वल सानू ध्यान देण दी जरूरत आ कि असी ये शैतान दे झूठे राहां तो जिहड़ा आ वो असी बच सकी। पौलुस रसूल 2 कुरिन्थियां 11 नूं जे तुसी चंगी तरह तुसी पढ़ो, 2 कुरिन्थियां 11, पौलुस रसूल भी इन्हां सारे कम्मां दा, सारियां इन्हां मुश्किलातां दा उस वेले अज तो 2000 साल पहला भी मुश्किलों का सामना कर रहा सी जो अज असी पंजाब दे विच कर रहे हैं। ये शैतान दे बंदे उस वेले भी प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ से, प्रभु यीशु मसीह के वेले जो उहदा वचन चेले सुना रहे सी उस वेले भी खिलाफ से। ते अज भी जिहड़ा शैतान आ वो किद्दां पब्लिक नूं गमराह कर रहा, एक झूठा रसूल ते एक झूठा प्रॉफिट बन के। ते आओ असी देखांगे बाइबल सानू इहदे बारे की दसदी है। देखते हैं उत्पत्ति की किताब 3 बाब उहदी 1-4 विच भी असी देखते हैं कि शैतान ने अदन बाग दे विच आदम ते हवा नूं भी जिहड़ा वो किहड़े तरीके दे नाल गुमराह कीता ते रब दे शब्द नूं भुलेखे विच पा के शुरू तो ही जिहड़ा आ शैतान हमेशा इंसान नूं गुमराह करदा है। मत्ती 4:6 विच भी असी देख सकते हैं कि एक जिहड़े झूठे नबी, झूठे पास्टर, झूठे अध्यापक जिहड़े हैगे आ उन्हां बारे भी जिहड़ा आ वो खास जिक्र किया गया। फिर दूजा कुरिन्थियां 11:15 विच भी सानू ये वार्निंग दी गई है कि असी झूठे नबियां दे फलां तो जिहड़ा आ असी उन्हां नूं पछाण सकीए। मत्ती 7:16 इन्हां गलत सिद्धांत जिहड़े ये फैला रहे आ उन्हां बारे सानू खुद ये वचन जिहड़ा सिखा रहा कि ये हंकारी, लालच ते बगावत दा जिहड़ा आ ये संदेश देण वाले जिहड़े लोग हैगे आ किदां लोकां नूं परमेश्वर दे वचन तो जिहड़ा आ वो दूर लैके जांदे आ। ते प्रकाश दी पोथी 2:20 दे विच भी जिहड़ा आ ते दूजा पतरस 2:14 विच भी इन्हां दा सारियां दा जिहड़ा आ वो जिक्र दिता गया हैगा। जेकर असी वचन नूं नहीं पढ़ते पूरे तरीके दे नाल असी इहनूं समझदे नहीं तां फिर साडे कोल किहड़ा हथियार आ जिहड़ा असी ये झूठे जिहड़े नबी आ जां झूठे रसूल आ जां झूठे प्रॉफिट जिहड़े हैगे आ इन्हां दा मुकाबला असी बिना बाइबल तो, बिना वचन तो जिहड़ा आ वो असी नहीं कर सकते। इस करके जरूरी आ कि असी पवित्र वचन, प्रभु यीशु मसीह दे दिते हुए कानून, चेलियां दे राही सिक्ख्या, शुरुआती चर्च, अर्ली चर्च की हिस्टरी जो रसूलों के करतब विच दिती गई है, उन्हां सारिया चीज़ों का अध्ययन करना एक मसीही नूं जरूरी आ तां जो उन्होंने पता लग सके कि मसीही बनना जां कहाउणा जां मसीह के सिद्धांतां दे उत्ते चलना किन्ना साडे लई जरूरी आ। उहदे बारे जिहड़ा लगातार जिहड़ा आ सानू वो देखना जिहड़ा आ वो चाहिदा हैगा।
ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਇਸ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠਾ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਰਚ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਝੂਠੇ ਰਸੂਲ ਤਮੋਥੀਓ 3:1-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਤਮੋਥੀਓ 3:1-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਂ ਨਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੀ, ਝੂਠੇ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਝੂਠੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਕਾਰ ਲਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਇਛਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ
ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੇਰੇ ਤਰਕ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਛੇਤੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਡੇਰਿਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਸ ਅਤੇ ਜੇਬਰਸ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਜੈਬਰਸ ਤੇ ਜੈਨਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਭੈੜੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਤੇ ਉਹਦੀ 27 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਲੀਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜਦੇ ਆ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਰ ਦੌਰਾ, ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਾਲ ਦੁਆਰਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸੀਆਂ 4:14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਪਖੰਡੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਮਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਰਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਾਰਦੇ ਆ, ਨਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਥਸਕਲੂਨੀਆ ਦੀ 1:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਸਲੁਨੀਕੀਆ ਦੀ 1:8 ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਰਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੱਤੀ 10:28 ਤੇ ਉਹਦੀ 25:46 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵਰਸਸ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ
कि ये लोग जिहड़े आ किद्दां इंसानां नूं परमेश्वर दे मगर लगे लोकां नूं लालसा दे विच फसा के सरीरक लोड़ां दा एडवरटाइजमेंट करके जिहड़ा उन्हां नूं भरमाउण दी कोशिश करते हैं। जदों असीं अपने पहले चर्च की अगवाई की पालना करना ते अपना टीचा बनाउंदे हां तां असीं झूठे सिद्धांतां दीयां मुश्किलातां लई जिहड़ा आ ओह अपने आप नूं पूरे तरीके दे नाल बचा सकते हैं। रसूलां दे करतब 2:42 कहंदा कि उन्होंने अपने आप नूं रसूलां दी सिੱਖਿਆ ਅਤੇ संगत रोटी तोड़न ਅਤੇ प्रार्थना करन विच समर्पण कर दिता। अजिही श्रद्धा साडी राखी करेगी ਅਤੇ ਇਹ सुनिश्चित करेगी कि असी उस राह उत्ते चल रहे हाँ जो यीशु ने साडे लई तय किया। जेकर असी अर्ली चर्च हिस्टरी नूं नहीं जानते कि चर्च की शुरुआत कित्थों हुई है, चर्च का मकसद की आ, चर्च दे विच आउण लई सानूं किहड़ी चीज़ां की जरूरत आ, चर्च सिखाउंदा की आ ते चर्च जिहड़ा आ ओह किस तरीके दे नाल कलीसिया नूं प्रभु यीशु मसीह दी दुल्हन तैयार कर रहा। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह दी दुल्हन आ ते प्रभु यीशु मसीह लाड़ा आ। हुण तुसीं दसो कि जदों ये झूठे पैगंबर, झूठे नबी, झूठे प्रॉफिट तुहानूं लालसावां विच फसा के दुनियादारी दियां हर खाशां दे विच फसाउंदे आ, तुसीं उन्हां दे मगर लगदे हो कि तुसीं उस लाड़े दी दुल्हन बनन दे लई काबिल हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए वचन सानू बार बार जिहड़ा है वो दस रहा कि तौबा करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लवो, लगातार बाइबल का अध्ययन करो तां जो लोग जिहड़े आ तुहाडा परिवार, तुहाडी कलीसिया, तुहाडा भाईचारा जिन्ना ज़्यादा बाइबल के ज्ञान नूं हासिल करनगे उन्नी ही मसीहत की जिहड़ी आ वो मजबूती होगी। बहुत सारे लोग जिहड़े आ हो सकता है इस वक्त मेरिया इन्हां गल्लां दे नाल ना समर्थन करते हो, ना सांझ पाते हो, लेकिन मेरा उन लोकां दे नाल इस विश्वास भरे मैसेज का इको ही एक मकसद परमेश्वर की सच्ची बाणी, परमेश्वर की बाइबल का सच्चा ज्ञान तुहाडे तक पहुँचाउण लई आ। तुसीं उस बाणी का अध्ययन करो जो परमेश्वर ने अपने रसूलों राही सानू ऑलरेडी बाइबल दे विच दित्ती हुई है। सानू किसी नवी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं, किसी नवे भविष्यकर्ता की जरूरत नहीं। कहते जी उन्हें मेरे लिए प्रोफेसी करती, उन्हें मेरे लिए आ प्रोफेसी करती। बाइबल दे विच सब कुछ अध्ययन किया होया, किसी भी नवी प्रोफेसी की जरूरत नहीं। ये जिन्ने भी इस वेले करन वाले आ सारे दे सारे जिहड़े आ झूठे जिहड़े आ वो भविष्यकर्ता, हाथ देखण वाले, लोकां दीयां गल्लां दा पुछां दा जवाब देण वाले। मेरी यीशु नाल गल हुई आ, मेरे कोल फरिश्ते आउंदे आ, मैं स्वर्ग विच समा बताउणा। ये सारे दे सारे झूठे चमत्कार जिहड़े करन वाले इंसानां नूं गमराही दी दिशा वल लैके जा रहे हैं। दोस्तों समा हाले तुहाडे कोल आ, हाले भी तुहाडे कोल समा अपने पापां दा इकरार करन दा, इन्हां दा पिछा छड्डण दा।
ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ, ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋ ਆ ਪੂਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਬਰਕਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ